मो बयस 32 वर्ष हो सारी। एबे मो बयसर से मोड्रे अच्छी जो बयस कि झील मान प्रस्ताव आसवा बंद हो जाए आ मुंडे चंदापण भी आसी जाए। यापर तो लोक मैंने महिला मानक बेकार बोली भाविबाकु लागंती। मु भी एई बयस रे थिली। एबे मु बास खाली कौनसी प्रस्ताव को ग्रहण करने विषय केवल भावुली। गोटे दिन तो बहुत अधिक हो गला। मो माँ मो पाखक आसिला आ कहबाकू लगिला कि झील तो पाई एक पुअर प्रस्ताव आसीची। बयस से तोठू गोटे वर्ष मात्र बड़ हेले तार यह पूर्व 3 थर डिभोर्स हो सारी। तार 3टी जाक स्त्री ताकू छाड़ी जाई सारी। मार कथा सुनी मो पूरा शरीर में कंपन सृष्टि हो गला। मु केबे भी भाभी नथिली कि मो माँ मो पाई एमिति प्रस्ताव आनिबो जार कि 3 थर बाहागर हो सारी। आउ गोटे भी स्त्री ता पाखरे रही पारिले नाही। जो पुअर 3 थर डिभोर्स हो सारी से निज स्त्री को केमिति बा खुशी रे रखि पारिबो। ताकू तो डिभोर्स देवार अभ्यास पड़ जाइथिबो। हेले ता पर मुहूर्त रे मो माँ किछि अजब कथा कहिला। माँ कहिला कि तू पचारिबुनी डिभोर्स हेबा पछरे कारण कोन थिला। मु किछि भी कहली नाही। बास खाली निज माँ आड़कू देखिबाकू लागिली। मो माँ निजे ही कहबाकू लागिला कि झियो तांको घरे से केवल एकमात्र पुओ ना तार माँ अच्छी ना भौणी। बास खाली बुढ़ा बापाटे अच्छी आउ तांको बयस 60 वर्ष। से बिचारा बुढ़ा बापाटा सबु बेले निज पुओ पई भल ही चिंता करिछि। हेले जेबे भी कौनसी झियो से घर को आसे आउ डिभोर्स नहीं चली जाए तो से बुढ़ा बापाटा ऊपर दया आसे। एबे बिचारा से बुढ़ाटार जीवन आउ केते बाबा की अछि। तांको पुओ बा आउ कोन करि परिबो। निज माँ आउ भौणी को हराइबा परे निज बापा विरुद्ध रे से गोटे हेले भी शब्द सुनि परिबो नाही। बास एई कारण पई जेते बेले ता स्त्री माने ता बापा ऊपर दोष लदी दियंती तो से सेमानकु को डिवोर्स देई घरु बाहर कर दिए। मु तो कहूची कि जदि तू ता बापा को संभाली नबो मन प्राण देई तांकर सेवा करिवो तेबे जीवन रे तोर कोनोसी असुविधा ही हबो नाही। आउ एमिति रे भी तू बहुत भल। तू तो बापांकर मध्य केते जत्न नेउछु। मते लागुची कि जदि से लोक को तू निज बापा समानर भाबिबो तांको खूब सेवा करिवो तेबे तू एक बहुत भल वैवाहिक जीवन बितेई पारिबुल। नहले झियो एबे तो तो पाई कौनसी प्रस्ताव मध्य आसु नाही। मार कथा मते चमकेई देइथिला। ता सहित मु दुखी मध्य होई जाइथिली जे कहार बापा एते गुडिये डिवोर्स रो कारण केमिति बनि पारिबे। ए दोष जदि सासु उपरे लागि थांदा तेबे मु गोटे थर भी मानि नै थांदी। हेले ससुर बाला कथा मोर हजम ही होउनथिला। तापरे मु भाबिली कि एमिति होई पारे जे आजिकाली झियो मानक भितरे सहिबा शक्ति कम थाई पारे तो सेति पई से माने से बुढ़ा लोकटा को देखि चिंतित होई जाउतबे। घरे से बुढ़ा बापाटा छड़ा आउ केही भी तो नथिले। एमिति भी होई पारे कि छोट कथारु महाभारत बनि जाउतबो आउ कथा बढ़ी बढ़ी डिवोर्स पर्यंत जाई पहुंची जाउतबो। हेले मु कथा को जेते छोट भाबुथिली ताहा एते छोट बिल्कुल भी नथिला। मते बा कोन जणा थिला जे मु नियार दरिया भितर को डेइबाकू जाउछि बोली। आउ जेउथुरु कि मते निजको बंचेबाकू पड़िबो आउ निज घर को मध्य। मोर एबे पर्यंत बाहागर नहबा पछर 2टी कारण थिला। प्रथमत आमे माने गरीब थिलु आउ भरी भरी जौतुक देई पुओबाला घर लोकक मुह भी बंद करि पारि नथांतु। आउ द्वितीय रे मु देखिबाकू साधारण रूपरंगर थिली। पढ़ा लेखा तो थिली हेले अधिक सुंदरी नथिली। रंग साबना थिला हेले मो गढ़न बहुत भल थिला। बड़ बड़ आखि उंचा लंबा नाक लंबा कला घेनकेश जहाँकि मो पर्सनालिटी को बढ़ई दउथिला। हेले मो क्षेत्र रे मध्य सेही कथा थिला जे झियो गोरा हवा दरकार। बास एहाको कारण बने मते देखिबाकू आसुथवा प्रस्ताव गुड़िक भांगी जाउथिला। मु निजर हेबाकू चाहुथवा स्वामी को देखिबार इच्छा मो माँ आगे प्रकाश करिली। मु मो माँ को कहली कि माँ मु अति कम रे से पुओ को गोटे थर देखा करिया चाहूची। से पुओ को देखा करी गोटे थर मु से पुओर व्यक्तित्व को परीक्षा करबा पई चाहूतली। मु जानिबाकू चाहूतली कि से जने भल मनीष कि नाही। मु तांको सहित सारा जीवन बितेई पारिबी कि नाही। मो कथा सुनी मो माँ कहिले कि ना ना झियो ता बापार एई आज्ञा नाही। ता बापा निज पुओ विषय टिके अधिक सक्त। जदि तोर पुओ को देखिबार अछि तेबे काली से पुओ आ से पुओर बापा 2 जन जाक आसुचंती। तोर जदि कोनोसी कथा हेबार अछि तेबे सेतिकी बेले कथा होई जिवु। हेले मु तते अनुमति बिल्कुल भी देबिनी कि तू एकुटिया कोनोसी पुओ को देखा कर बोली। आ मु भी भला केमिति निज मुहरे पुओर बापा को कहि परिबी कि मो झियो आपणको पुओ को एकुटिया देखा करबाकू चाहूची बोली।
ଏ କଥା ପୁଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୋଭା ଦିଏ, ହେଲେ ଝିଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ। ନିଜ ମାର କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ରାଗ ଆସିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି କି ମା, ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ପୁରୁଣା ଜମାନାରେ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ସମାନ ଅଧିକାରୀ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିପାରିବେ। ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ଆମ ଘରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ପୁଅର ବାପାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରହିଗଲି। ଯାହାକୁ ମୋ ମା 60 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା କହିଥିଲା, ସେ ତ 45-50 ବର୍ଷର ହଟା କଟା ଜବାନ ଲୋକ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବାପ ପୁଅ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ସାନ ଭାଇ। ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣକ, ଯିଏକି ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ବୁଢ଼ା ଭଳି ଲାଗୁନଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜରରେ ଆମ ପୁରା ଘରକୁ ଦେଖି ଚାଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ କମ୍ ଏବଂ ସେ ଅଧିକ ନଜର ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ପୁରା ଘରକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ପ୍ରସ୍ତାବ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ତ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ବି କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ମୋ ମା କହିଥାନ୍ତେ କି ତୋର ସବୁବେଳେ ବେଶୀ ନଖରାମି ଲାଗି ରହୁଛି। ଯିବା ସମୟରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ହାତରେ 10,000 ଟଙ୍କା ରଖିଦେଲେ। ମୋତେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଏ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ମୋର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଆମ ଝିଅ ହେଲୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଆସି ନେଇଯିବି। ମୋ ପୁଅକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ଘରେ ଏକୁଟିଆ ବୋର୍ ହେଉଛି। ସେ ଲୋକ ବହୁତ ଚାଲାକର ସହିତ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏମିତି ଲାଗୁନଥିଲା କି କେହି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି, ତାହା ବି ପୁଣି ଜଣେ ଏମିତି ଲୋକ ପାଇଁ ଯିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଧନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ମାକୁ କହିଦେଲି କି ଯଦି ସେ ବୁଢ଼ା ମୋ ସହିତ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ମୁଁ ବି ଚୁପ୍ ବସିବିନି। ଏ କଥା ତୁ ମନେ ରଖ। ମୋ ମା କହିଲା କି ତୁ ବି ଏ କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ତୁ ନିଜ ବାପା ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେବୁ। ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଉତ୍ତର ଦେବୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କି କଥା କଥାରେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ତୁ ବି ସେମିତି କରିବୁ ଆଉ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଏଠିକି ଆସିବୁ, ତେବେ ସେ ଘରର କବାଟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତୋତେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନି। ମୋ ମାର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମୋ ହୃଦୟ ଥରି ଉଠିଲା ଆଉ ମାର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି। ହେଲେ ତା ପରଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୁଞ୍ଜନ କହିଲା କି, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ମୋ କାନରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୁଞ୍ଜନ କହିଲା କି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଚାର ହୋଇଛି ତାହା ଭଲ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଏମାନେ କୌଣସି ଠକ ଲୋକ ଆଉ ପୁଅର ବାପା ବହୁତ ଅୟସ ଆରାମ କରିବା ଟାଇପ୍ର ଲୋକ। ମୁଁ ଗୁଞ୍ଜନକୁ ପଚାରିଲି କି ହେଲେ ତୁ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ? ସେ କହିଲା କି ଯେତେବେଳେ କାଲି ସେମାନେ ତୁମ ଘରୁ ବାହାରୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତମ ଘର ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଚିହ୍ନି ନେଇଥିଲି। ଇଏ ତ ସେଇ ପୁଅ ଯିଏକି ନିଜର 3ଟି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇସାରିଛି। ଗୁଞ୍ଜନର କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା ଯେ ମୋର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀ ନିଜର 3ଟି ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ଏତେ ପରିଚିତ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୁଞ୍ଜନ କହିଲା କି ମୋତେ ତ ଏହା ବି ଜଣାଅଛି ଯେ ତୋର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀର 3ଟି ଯାକ ଡିଭୋର୍ସ କେବଳ ତୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଡରିଗଲି। ମୁଁ ଗୁଞ୍ଜନକୁ କହିଲି କି କ'ଣ ତୋତେ ଏହା ଜଣାଅଛି କି ମୋର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର 3ଟି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଡିଭୋର୍ସ କାହିଁକି ହୋଇଛି? ଗୁଞ୍ଜନ କହିଲା କି ମୁଁ ତୋତେ ବୁଝିକି କହିବି, ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଭୁଲ ଏ ବୁଢ଼ାର ହୋଇଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବୁଢ଼ା ଏମିତି କିଛି କରୁଥିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର 3ଟି ଯାକ ବୋହୂ ଡିଭୋର୍ସ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ନହେଲେ ତୁ ନିଜେ ହିଁ ତ ଭାବ, ଘରେ କେବଳ ଏ ବୁଢ଼ା ଆଉ ତା ପୁଅ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ପୁଅର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଏ ବୁଢ଼ା ତ କୌଣସି ବୁଢ଼ା ଭଳି ଲାଗୁନି, ବରଂ ଜବାନ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ସେ ଚାହିଁବ ତେବେ ସେ ନିଜେ ବି ବାହା ହୋଇପାରିବ। ତାର ବି ତ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଜବାନ ଲାଗୁଛି। ଗୁଞ୍ଜନର କଥା ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନୂଆ ଅଡ଼ୁଆ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ଯାହାକୁ କି ମୋ ମା ମୋଠୁ ଲୁଚେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମୋର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରସ୍ପରଠୁ କିଛି ନା କିଛି ଲୁଚଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ କହିଲି ତ ମୋ ମା ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଟିକେ ଡର ଝିଅମାନେ, ତମେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯିବ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ପ୍ରଥମେ ତମ ମା ବାପାମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ହିଁ ଉଠିବ ଯେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ତମେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବ। ଆମ ଜମାନାରେ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜିକାଲିର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ବୋଲି ଜିନିଷ ଟିକେ ହେଲେ ବି ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ନିଜ ଘର ଭାଙ୍ଗି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ମା ଗୁଞ୍ଜନକୁ ବି ଗାଳି କରିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ଚାଲିଗଲା ତ ଗୁଞ୍ଜନ କହିଲେ କି ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ହର୍ଷିତା, ତୁ ଏମିତି କର ଯେ ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥା କାହିଁକି ହୋଇଯାଉନୁ? ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କଥା କ୍ଲିଅର ହୋଇଯିବ,
ତେବେ ଭଲ ହେବ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗୋଟେ ଥର ତ ପଚାର ଯେ ତାଙ୍କର 3 ଥର ଡିଭୋର୍ସ କାହିଁକି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଗୁଞ୍ଜନକୁ କହିଲି କି ମୋ ମା ଏସବୁ ପାଇଁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ପୁଅକୁ ଦେଖା କରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୁଞ୍ଜନ କହିଲା କି ତାହେଲେ ତୁ ଏମିତି କର ଯେ ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ହିଁ ସବୁ କଥା କ୍ଲିୟର କରିନେବୁ। ସାରା ଜୀବନ ତତେ ସେ ପୁଅ ସହିତ ବିତେଇବାର ଅଛି। ଯଦି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗେ ତେବେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବୁ। ସାରା ଜୀବନ ସେ ନର୍କରେ ଜାଳିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଭଲ ହେବ ଯେ କିଛି ବଦନାମ ସହିଯିବୁ। ଗୁଞ୍ଜନର କଥା ଶୁଣି ଏବେ ମୋତେ ଡର ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ତ ମୁଁ ବାହାଘର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିପାରିନଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏବେ ତ ବାହାଘରର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଛପା ଯାଇ ସାରିଥିଲା। ଏମିତିରେ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଫଙ୍କସନଟି ହୋଇ ବାହାଘର ହେବାର ଥିଲା। ମା ବହୁତ ଖାସ୍ ଖାସ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ବହୁତ ସାଧା ସିଧା ଭାବରେ ବାହାଘର ହେବାର ଥିଲା। ହେଲେ ତଥାପି ବି ଖବର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଇସାରିଥିଲା କି ହର୍ଷିତାର ବାହାଘର ହେଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ଲୋକ ସହିତ ହେଉଛି ଯିଏକି ନିଜର 3ଟି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ତାହା ବି ପୁଣି ନିଜ ବୁଢ଼ା ବାପା ପାଇଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଯେ ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେବାରୁ ତୁମେ ହିଁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ମୋତେ ଏତେ ସହିବା ଶକ୍ତି ଦେବ ଯେ ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିପାରିବି, ଆଉ ଯେମିତି ମୋ ଡିଭୋର୍ସ ନ ହେଉ। ମୋ ବାହାଘର ହୋଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ରାକେଶ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ତମକୁ ଏଠି ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ତମେ ଏ ଘରର ମାଲିକାଣୀ। ତମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ 3ଟି ଝିଅକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇସାରିଛି। ଏଇ କଥା ତ ତମକୁ ଜଣାଥିବ। ହେଲେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସେ 3ଟି ଝିଅଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଚାହେଁନି କି ତମେ ବି ସେମିତି କୌଣସି କାରଣ ଯେମିତି ନ ଉପୁଜାଅ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଡରିଗଲି ଆଉ କହିଲି କି ତମେ ସେ 3 ଜଣ ଝିଅକୁ ଡିଭୋର୍ସ କାହିଁକି ଦେଲ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ରାକେଶଙ୍କ ଚେହେରା ଦୁଃଖରେ ଭରିଗଲା। ସେ କହିଲା କି କାହିଁକି ନା ସେ 3 ଜଣ ଝିଅ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ। ଏହା ଆଗକୁ ରାକେଶ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେନି। କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲେ କି ଛାଡ଼ ଏସବୁ କଥା। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାକେଶକୁ କହିଲି କି ଥରେ ହେଲେ ମୋତେ ତ କୁହ ଯେ ତମେ 3 ଜଣ ଯାକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥିଲ। ଯଦି ସବୁକିଛି ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଥିବ ତେବେ ମୁଁ ସାବଧାନ ରହିବି ଆଉ ସେ ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବିନି ଯେଉଁ ଭୁଲ ତୁମ 3 ଜଣ ଯାକ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ରାକେଶ କହିଲେ କି ହଁ, ତମେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହୁଛ। ହେଲେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ବି କହିବିନି। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଆଉ କହିଲି କି ଏ ତମେ କେମିତିକା କଥା କହୁଛ? କ'ଣ ତମକୁ ମୋତେ ବାହା ହେବାର କୌଣସି ଖୁସି ନାହିଁ? ରାକେଶ କହିଲେ କି ଶୁଣ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା, ରାଗ ଆଉ ଅଭିମାନ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ବହୁତ ସ୍ନେହ, ମମତା ଓ ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ ରୁହ। ନୀତିଦିନିଆ ଗେଜେ ଗେଜେ ହେବାଟା ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆଉ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ବାହା ହୋଇଥାଏ ତ ତାକୁ ସେ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ପାଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ସବୁ ମାନ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦେବି। ବାସ୍ ତମେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୋଷ ଲଦିଦେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିନେବ କି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଝିଅ ମୋ ଜୀବନରୁ ବିଦା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଝିଅମାନେ ତମଠୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ। ରାକେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ତ କିଛି କହିପାରିଲିନି। ରାକେଶ, ତମେ ଏ କେମିତିକା କଥା କହୁଛ? ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ଭଲା ଏମିତି କଥା କିଏ କୁହେ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ତମକୁ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଖାଲି ବୁଝାଉଛି ଯେ ତମେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବ ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୁହଁରୁ ବାହାର କରିବ ନାହିଁ। ତମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର 3ଟି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ସଫା ସଫା ବୁଝେଇଥିଲି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିନଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଫା ସଫା ଏ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଘର ବସିପାରିନି, ହେଲେ ମୋତେ ଏ କଥାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କେବଳ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ହିଁ ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମେ ବି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବ। ମୋ ବାପା ବହୁତ ସାଧା ସିଧା, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ରହିବ ତ ସେ ତମକୁ ଝିଅ ଭଳି ରଖିବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ କି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ତମେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବ ତେବେ ମୋ ବାପା ବି ତୁମକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବେ।
केवल तुमको नुहे बरम तुमर पूरा परिवार को मध्य खुशी रे रखिबे। तम पूरा परिवार गरीब दूर होइजिब। तमर सात पुरुष भी जदि एमिति बसिकी खाइबे तेबे भी मो बापांकर पैसा सरिबो नाही। मो बापांक पाखरे बहुत पैसा अछि। तमे बास खाली मो बापांको सब बेले खुशी रे रखिबो। राकेश को कथा एबे किछि किछि मो मुंडरे पसिबाकु लागिला। जदि मो ससुरंक सेवा करिबी आउ तांको खुशी रे रखिबी तेबे मो सान भाई भौणी मानकर जीवन मध्य सजाड़ी होइजिबो। मो बापा माँ जे माने कि एबे पर्यंत छोट छोट खुशी पई तरसी जाउतले तांको जीवन मध्य खुशी रे भरी ही जाई थांता। आउ ता छडा कोनोसी अधिक समस्या मध्य नथिला। बास केवल गोटे काम करिवार थिला जे निज ससुरंको निज बापांको जागा देबार थिला। मु राकेश को पूरा विश्वास देली जे मो तरफरु तुम बापांको केबे कोनोसी अभियोगर सुजोग मिलिबो नाही। मो कथा सुनी राकेश खुशी हो गले। से मो आंगुठी रे एक हीरार मोती पिंधेई देले। एते बड़ हीरार आंगुठी देखि मु स्तब्ध हो गली। राकेश कहले कि हर्षिता कौन तुमको जना अछि जे ए मोती मते किए किणिकी देइछंती? मो मुंड हले ना कहिदेली। तो राकेश कहले कि ए मुदी मते मो बापा किणिकी देइछंती जे बहु को मुह देखा उपहार रे पिंधेई दबु। एहा पूर्वरु 3 थर जाक मो बापा ही मते मुदी किणिकी देइथिले। हेले डिभोर्स परे मु से मुदी को से झियो मानक पाखरु फेरेइकी भी आनिली नाही। बरम डिभोर्स परे मु से मानको एते पैसा देली जे जदि से माने चाहिबे तेबे सारा जीवन आराम रे बसी खाई परिबे। आमे आजि पर्यंत कहा सहित भी अन्याय करिनु ए कथा भगवान जानिचंती। हेले एहा आम समाजर विडंबना जे आम समाज एमिति घटना रे केवल महिला मानकर ही साथ देई थाए। काहेकि ना महिला माने निरीह एवं दुर्बला होइतांती। जेतेबेले मोर 3टी जाक स्त्री बिल्कुल भी निरीह किंबा दुर्बल नथिले से माने मो बापांक ऊपरे एते खराब दोष लदी देइथिले जे मते मो कान ऊपरे विश्वास हेउ नथिला। मो स्वामी को कथा सुनी मु चुप होई गली। आउ एमिति रे भी से निजर पूर्व 3 जन स्त्री नारे ही कहउतले। मते बेसी किछि समस्या हेउ नथिला। बरम खुशी लागुथिले कि तांकु निजर पुराना स्त्री मानक ऊपरे कहा सहित मते दया किंबा भल पाइबा नथिला। मु मने मने स्थिर करिनेली जे मु मो स्वामीकर सबु कथा मानिबी आ निज ससुरंकर बहुत सेवा करिबी। सेतेबेले अचानक मो रूम रो कबाट खोलिला आ मो ससुर सीधा मो रूम रो कबाट न बाडई बसी आसिले। मो ससुरंक हाथ रे गोटे ट्रे थिला जेउथरे कि 2टी क्षीर ग्लास रखा जाइथिला। मते मो ससुरंकर एमिति व्यवहार देखि बहुत अजब लागिला। हेले राकेश जल्दी उठिकी छिड़ा हो गले आ कहले कि बापा तमे काहे कि हैरान हेलो? तमे मते डाकी देई थांत तो मु निजे आसी नै जाई थांती। मो ससुर मो आड़ को देखि कहले कि ए क्षीर तुमे 2 जन सोइबा पूर्वरु निश्चित भाबरे पी नबो। क्षीर पीब तो सबु थकापण उतरी जीव। राकेश कहले कि धन्यवाद बापा, आपण आमर केते ध्यान रखुचंती। भगवान आपणक आशीर्वाद सबु बेले आम सहित बजाय रखंतु। एमिति कही राकेश गोटे क्षीर ग्लास मो आड़ को बढ़ई देले आ निजे एक ग्लास को धरी नेले। मो ससुर चली गले। राकेश कबाट बंद करिले आ निज क्षीर को झरका बाटे तले ढाली देले। ए सब देखि मते बहुत आश्चर्य लागिला। मु पचारिली कि तमे क्षीर काहेकि ढाली देलो? तो राकेश कहले कि सत कहबाकू गले मते क्षीर बिल्कुल भी पसंद नुहे। क्षीर पीवा द्वारा मते बांती बांती लागे, मो मुंड बुलेई दिए। हेले जेतेबेले बापा मते क्षीर पीवाक दियंती तेबे मो बापा को मन रखिबा पई बापा का हाथ रु क्षीर तो नै निए, हेले ताको पिएनी। झरका तले एक कंसा रखा जाइची, मु सेइथिरे क्षीर ढाली दिए आ गोटे बिलेई आसी से क्षीर को पी जाए। तमे चिंता करनी, तमे निश्चित होई ए क्षीर को पी पारो, तमर किछि भी हेबनी। राकेश को कथा सुनी मु डरी गली। मते एमिति लागिला जेमिति से मोठू किछि लुचौछंती। मु अनेक थर पचारिली हेले राकेश किछि भी उत्तर देलेनी। तापरे मु भी चुप हो गली। आज आम बासर राति थिला आ मु बिना कोनोसी कारण रे राकेश को मूड खराब करिया को चाहू नथिली। राकेश सारा राति मते निज भल पाइबार वर्षा रे भिजेई चलीथिले। एहा भाबी मते आश्चर्य लागुथिला कि एते भल पाउथबा स्वामी को छाड़ी से 3 जन झियो काहेकि चली गले। सकाळे मो आखि खोलिला तो राकेश निज बिछनारे नथिले, बोधे गाधुआ घरे थिले। काहेकि ना गाधुआ घरु पानी पड़िबार शब्द आसुथिला। एबे मु खट उपरु उठी भी नथिली। सेतेबेले अचानक मो ससुर कबाट खोली भीतर को चली आसिले। मते बहुत अजब लागिला काहेकि ना मो लुगापटा टिके एपट सेपट होई जाइतिला। मु जल्दी जल्दी निज मुंडर ओढ़णी दे देली। मते मो ससुरंकर एमिति व्यवहार पसंद तो आसी नथिला, हेले तथापि भी मु चुप रहिली। से घरे मु नुआ थिली, एमितिरे भी मु किछि कहि भी पारि नथांती।
ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସଫା ସଫା କହିଦେଇଥିଲେ କି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗର ମୌକା ଦେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଆଉ ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀ ପକାଇଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଝିଅ, ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଓଢ଼ଣୀ। ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ତୁ ଏହାକୁ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧି ରଖିବୁ, ତୋ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଭରିଯିବ। ତୋତେ ତୋ ଜୀବନର କୌଣସି ଦୁଃଖ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ୟ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଓଢ଼ଣୀ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ରୁମ୍ରୁ ବେଜ୍ଜିତ୍ କରି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏ ଓଢ଼ଣୀ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ତୁ ଏମିତି କରିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅଟିଏ ଭଳି ଲାଗୁଛୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବୁ। ଏମିତି କହି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ମଥାରେ ଗେଲ କରିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ରହିଗଲି। ଏହା ସତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାପ ନିଜ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଥାଏ ତ ସେ ତା ଝିଅ ମଥାରେ ଗେଲ କରି ନିଜ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଆଉ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାଏ। ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଏମିତି ଗେଲ କରିବାଟା ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ରାକେଶ ଗାଧୁଆଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ କି ଆରେ ବାପା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତମେ ଏଠି? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ କି ମୁଁ ଏ ଲାଲ ଓଢ଼ଣୀ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଏହା କହି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ରାକେଶ କହିଲେ କି ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନିବ ଏବଂ ଦିନ ସାରା ଏ ଓଢ଼ଣୀକୁ ପିନ୍ଧିକି ରଖିବ। ମୁଁ ରାକେଶକୁ କହିଲି କି ମୋତେ ତମ ବାପାଙ୍କର ଏମିତି ଓଢ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବାଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି କହିଲି ନାହିଁ, ଚୁପ୍ ରହିଲି। ଏମିତି ଭାବରେ ମୋ ବାହାଘରକୁ 7 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିଲେ, ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ବାହାନା କରି କଥା କଥାରେ ମୋତେ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକୁଥିଲେ। ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଏତେ ଅଧିକ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବାଟା ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା। ଏବେ ତ ମୁଁ ଆଉ ରାକେଶ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ବସିଥାଉ ଆଉ ରାକେଶ ମୋ ସହିତ ସ୍ନେହରେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି ତ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ରାକେଶଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି କାମ ବାହାନାରେ ବାହାରକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୋତେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଏସବୁ କଥା ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ଯଦି ଏସବୁ ରାକେଶ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ରାକେଶ ତ ଚତୁର୍ଥୀ ପରଦିନଠୁ ନିଜ କାମରେ ବିଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଘର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋ ମନରେ ଏ ଭାବନା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଏ ଘର ମୋର ଆଉ ଏ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ମୁଁ ପୁରା ମନ ଲଗେଇ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖୁଥିଲି ଆଉ ଘରର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପୁରା ଘର ସଫା କରୁଥିଲି। ହେଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଦଉନଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାଲା ଖୋଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ରାକେଶକୁ କହିଲି କି ରାକେଶ, ତମ ବାପା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ତାଲା ପକାଇ କାହିଁକି ରଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି କି ବାପାଙ୍କ ରୁମ୍ ବି ସଫା କରିଦେବି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ରାକେଶ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲା ଆଉ କହିଲା କି ଇଏ ମୋ ବାପାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। ସେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ କାହାକୁ ଯିବା ଆସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ସେ କେବେ ବି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତମେ ଏମିତି କର ଯେ ବାକି ସବୁ ଘରକୁ ସଫା କରିଦିଅ, ବାପାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆମ ଘରକୁ କାମ ବାଲି ମଧ୍ୟ ଆସେ। ସେ ବି ମୋତେ କହୁଥିଲା ଯେ ବଡ଼ବାବୁ ନିଜ ରୁମ୍କୁ କାହାକୁ ବି ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବାହାଘରକୁ 1 ମାସ ବିତିଗଲା, ହେଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଲା ଲଗେଇ ରଖୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇସାରିଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେମିତି ବାପାଙ୍କ ରୁମ୍ ବହୁତ ଅସଜଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଘରକୁ ସଫା କରୁଛେ, ତେବେ ବି ଘର ମଇଳା ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତ ବାପାଙ୍କ ରୁମ୍ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ସଫା ବି ହୋଇନଥିଲା। ମୁଁ ଏ କଥା ରାକେଶକୁ କହିଲି ତ ରାକେଶ କହିଲେ କି କଥା ତ ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ତାହେଲେ ତମେ ଏମିତି କର କି ଗୋଟେ ଥର ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଯାଅ। ରାକେଶଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମିଳିବା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଜି କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଖଟ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ମୋ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ପିଠି ଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ନଜର ଉଠେଇ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନଜରରେ ପୁରା ଘରକୁ ଦେଖିଲି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମୋ ଆଖି ସେମିତି ହିଁ ଖୋଲାକୁ ଖୋଲା ରହିଗଲା, କାହିଁକି ନା ପୁରା ଘର ସାରା ଏଠି ସେଠି ମହିଳାମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲା ତ ସେଠି ବି ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ଏବଂ ଚୁଡ଼ି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ନା ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଥିବ। ତାହେଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପୋଷାକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମୋ ଆସିବାର ଶବ୍ଦରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଚମକି ପଡ଼ି ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ଏକଦମ ଡରି ଯାଇଥିଲେ
ଆଉ କହିଲେ କି ଆରେ ବୋହୁ ତୁ ମୋ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଚାଲ ବାହାରକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ବି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ତ ଏବେ ଚା ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ବୋହୁ ମୋ ପାଇଁ ଅଦା ବାଲା ଚା ଗୋଟେ କପ୍ ବନେଇ ଦେ। ମୁଁ କହିଲି କି ବାପା ଚା ତ ମିନା ବନଉଛି, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଚା ପିଇ ନେବେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରି ସଫା କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେତେ ମଇଳା ହେଇଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଡରିଗଲେ। ସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ମୋତେ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନିଜ ରୁମ୍ର କବାଟ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଆରେ ବୋହୁ ଏ ରୁମ୍ର ସଫାସୁତୁରା କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖୁଛି। ତୁ ଆସ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରେ ବସି ଚା ପିଇବା। ଦେଖ ନା କେତେ ଭଲ ପାଗ ହେଇଛି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ନିଜେ ହିଁ ରୁମ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ତେବେ ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ସେତେବେଳକୁ ମିନା ଚା ବନେଇ ସାରିଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚା ପିଇଲି ଆଉ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୁଞ୍ଜନର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ହର୍ଷିତା ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଝିଅମାନଙ୍କର ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ତୁ ନିଜେ ହିଁ ଭାବ ତ, ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପୂର୍ବ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅତାପତା ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କୋଉଠିକି ଗଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଝିଅମାନଙ୍କର ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏତେ ପଇସାବାଲା। ଗୁଞ୍ଜନର କଥା ଶୁଣି ଏବେ ମୋତେ ବି ଡର ଏମିତି ଲାଗିଗଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହିଁ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ରାଜ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ମୋଠୁ ଲୁଚା ଯାଉଛି। ସେ ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘୁରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସବୁ ପୋଷାକ ଝିଅମାନଙ୍କର ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଥିବେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିବେ। ଏ ଭାବନା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ମୋ ପୁରା ଶରୀର ଥରିଗଲା। ଯଦି ଏମିତି ଥିଲା ତେବେ ମୁଁ ଏ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି କି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସତ୍ୟତା ଜାଣିକି ରହିବି ଆଉ ଯଦି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁଥିବେ ତେବେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଇବି। ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ତ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ରୁମ୍ରୁ କୌଣସି ଝିଅର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ମୋ ହୃଦୟ ଧକ୍ ଧକ୍ ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ରୁମ୍ରେ କୌଣସି ଝିଅଟିଏ ଥିଲା। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଗଲି। ଭିତରକୁ ଉଣ୍ଡିକି ଦେଖିଲି ତ ମୋତେ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଝିଅଟିର କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦ ବି ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମୁଁ କବାଟ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅଟକେଇ ଦେଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଯେମିତି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ରାଗି ନ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଯେମିତି ସେ ମୋ ନାଁରେ ରାକେଶଙ୍କ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ରାତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ବୋଲି। ବହୁତ ଡେରି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାନ ଡେରି ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଝିଅଟିର ଶବ୍ଦ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ହେଲେ ଏବେ ଝିଅ ଶବ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଏବେ ନିଜ ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ସାରିଥିଲେ। ମୁଁ ବି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ହେଲେ ସାରା ରାତି ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ରାକେଶକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିନଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ରାକେଶ କହିଥାନ୍ତେ କି ତମେ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଗାଉଛ। ଗୋଟେ ଥର ରୋଷେଇ ଘରେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବନଉଥିଲି ତ ସେତେବେଳେ ଗରମ ତେଲ ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଚିଲେଇ ଉଠିଲି। ମୋ ଚିଲେଇବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୋତେ ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ମୋ ହାତରେ ଔଷଧ ଲଗାଇଦେଲେ। ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ମୋ ହାତ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସେ ସମୟରେ ମୋର ଏତେ ପାଖରେ ଥିଲେ କି ଯାହାକି ମୋତେ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋ ହାତ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲି, ହେଲେ ସେ ମାନିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ମୋତେ ସେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସେଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବରଫ ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ସୋଫା ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ପାଖରେ ବସିଗଲେ ଆଉ ମୋ ହାତରେ ବରଫ ଲଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ଯେମିତି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ବୋହୂ ଭିତରେ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବା ଉଚିତ, ଗୋଟେ ଦୂରତା ସବୁବେଳେ ରହିବା ଉଚିତ। ସେ ଦୂରତା ମୋ ଦୂରତା ଲିଭେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ମୋର ବହୁତ ପାଖରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ନିଜ ହାତକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲି ଆଉ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ପଛରୁ ମୋତେ ଡାକି ଚାଲିଥିଲେ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର ମୋତେ ବହୁତ ଭୁଲ ଲାଗିଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ରାକେଶକୁ କେମିତି କହିଥାନ୍ତି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ନଜର ରଖିଥିଲି କି ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ମିଳିଯାଉ ଯାହାକି ମୁଁ ରାକେଶକୁ ଦେଖେଇ ରାକେଶଙ୍କ ବାବାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବି। ହେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ହାତରେ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଲାଗିନଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ରାକେଶଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାର ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲା।
एमितिरे तो से सब बेले राकेश राति 9टा बेले घर को फेरी आसुले हेले आज राति 11टा बाजी सारी हेले राकेश एबे पर्यंत भी फेरी नथिले। एमितिरे राकेश को पाखरे अन्य एक चाबी थिला। से कबाट खोली निजे भी भीतर को आसी पारि थांते हेले तथापि भी मु तांकर अपेक्षा करिथिली। आउ राकेश को अपेक्षा करी मु बाहर को ड्राइंग रूम रे बुलुथिली। मो ससुर निज रूम को जाई सारिथिले। तांको रूम रो लाइट जलुथिला। आउ सेते बेले मु चमकी पड़िली। मते मो ससुरंक रूम रो पुणी थरे कोनोसी झियर कांद शब्द सुनिबा को मिलिला। प्रथमे तो कांदिबार शब्द हल्का सुना जाउथुला हेले किछि समय परे बहुत बड़ चित्कार सुनिबा को मिलिला। मो हृदय धक धक हेबा भूली गला। मो ससुरंक रूम रे कोनोसी झिय थिला आ से साहाय्य पई चित्कार करूथिला। एबे मु आउ रहि पारु नथिली। सेति पई जोर जोर रे निज ससुरंक रूम रो कबाट बडेबा को लागि हेले मो ससुर कबाट खोलिले नाही। हाँ झीटीर धीरे धीरे कई कई कांद शब्द एबे भी सुना जाउथुला। जेतेबेले मो ससुर कबाट न खोलिले तो मु झरका को एक जोर रे शक्त झटका देली। आ झरका खोलीगला। आ सामने एक झीटीए आंठु माड़ी निज मुह को माड़ी बसी कई कई कांदुला। मु झरका बाटे डेई भीतर को गली। सेही समय भितर राकेश मध्य घर भीतर को पसी आस्तिले। जेतेबेले से मते मो ससुरंक रूम को झरका बाटे डेई की जाउथबार देखिले तो से भी मो ससुरंक रूम आड़ को चली आसिले। सेतेबेल को मु भीतर को जाई रूम रो कबाट खोली देइथिली। मो ससुर रूम रे कोठी भी देखा जाउ नथिले। हाँ से झियो एबे भी निज मुंड तळ को करी आंठु रे मुह माड़ी कांदी चलीथिला। राकेश एबे सामनार दृश्य देखिकी आश्चर्य हो जाइथिले। मु जल्दी जल्दी से झियोटीर पाखकु गली आउ ताकू सांत्वना देबाकू लागिली। हेले जेतेबेले से झियोटी निज मुहरु ओढ़णीटी को उठेला तो मोर आउ राकेश को मुंड उपरे जेमिति आकाश छिड़ी पड़िथिला। से कोनोसी झियो नथिला बरम से तो मो ससुर थिले जे कि बिल्कुल झियो भली सजेई होई बसिथिले। बाहाघर साड़ी पिंधिथिले आउ निजकू एमिति सजेई रखिथिले जेमिति कोनोसी नवविवाहित बधू आउ झियो भली स्वर बाहर करी किछि कहूथिले आउ कांदी चलीथिले। एमिति कई कई बाजी कांदुथिले जेमिति तांको सहित बहुत अन्याय अत्याचार होईची। जेमिति केही तांको इज्जत सहित खेल खेलिछि। निज बाबांको एमिति कई कई कांदुथबार देखि राकेश भी लुह आसी जाइथिला। से जल्दी जल्दी निज बाबांको पाखकु चली गले आ निज बाबांको चुप करेबाकू लागिले। सेतेबेलकू मो ससुर बेहोश होई सारिथिले। राकेश तांको जल्दी जल्दी नहीं हॉस्पिटल चली गले। डाक्टर कहिले कि तांको मानसिक स्थिति भलो नाही। कोनोसी कथारे बहुत अधिका चिंता करूछंती। आउ तापरे राकेश मते गोटे वर्षर पुराना कहानी सुनैले जहाकू सुनिकी मो आखिरे मध्य लुह आसीगला। राकेश कहिले कि आमे भाई भौणी 2 जण थिलु। मो भौणी मोठू 2 वर्ष बड़ थिला। मो माँ आम भाई भौणी की छाड़ी छोट बेलू ही चली जाइची। मो बापा आम 2 जन को माँ बापा 2 जनकर स्नेह ममता और भल पाइबा देइचंती। आम मानक पाई से द्वितीय विवाह मध्य करि नाहांती। धीरे धीरे आमे भाई भौणी 2 जन बड़ हो गलु आ तापरे मो भौणीर बाहाघर मध्य स्थिर हो गला। मो भौणीर बाहाघर हेबाकू जाउथिला। सेदिन रातिरे मो भौणी बहु बेसरे सजेई होई निज रूम रे बसिथिला। ता बरजात्री आसुथिले। ठीक सेतिकी बेले किछि चोर आम घर भितर को पसी आसिले। से माने बोधे पुलिस टू बंचिबा पई आम घर को पसी आसीथिले। से 5 जन चोर थिले आ से माने मो भौणीर रूम भितर को पसी गले। से समय मो बापा मो भौणी पाखरे ही बसिथिले। ता सहित किछि कथा हेउथिले। बापांको लागिला कि मो झियो एबे चली जिवो। सेति पई ता सहित शेष थर पई कथा होई सब पुराना स्मृति मने पकाउथिले। ठीक सेतिकी बेले से चोर माने रूम भितर को पसी आसिले। चोर माने मो बापा को बाथरूम रे बंद करदेले आ मो भौणी को निज कामना शोषर शिकार बनईदेले। मो भौणी जोर जोर चित्कार करी चलीथिला। हेले बाहर डीजे रो अधिक शब्द आसुथिला जे केही भी मो भौणी एवं मो बापा को चिलेबार शब्द सुनी पारिले नाही। 5 जन जाक चोर निजर शोष मेंटेई आ मो भौणीर जीवन बर्बाद करी चली जाइथिले। जेतेबेले मो बापा निज आखि सामने निज झियर एमिति अवस्था देखिले तो सेही समय ही तांको मानसिक संतुलन बिगिड़बाकू लागिला। से चित्कार करी बेहोश हो गले। कौनसी बापा पई ए शक्त झटका बहुत बड़ होइथाए कि ता झियर इज्जत ता आखि सामने खराब हेउ। मो भौणी को डाक्टर को पाखक निया गला। हेले डाक्टर मो भौणी को बंचई पारिले नाही। धीरे धीरे बापा टिके नॉर्मल तो होई गले। हेले मो भौणी वाला दुर्घटना तांको मस्तिष्क ऊपर बहुत बड़ आघात पहुंचैला। से धीरे धीरे मानसिक रोगी बनी सारिथिले। मो बापा को केबे भी आघात पहुंचई पारि नथांती। मु तांकर सब कथा मानुथुली। राकेश को कथा सुनी एबे सबु राज ऊपर परदा उठी सारिथिला। मो ससुर भूल नथिले। मो ससुर जेबे भी मो पाखक आसुथिले तो से मते निज झियो रूप रे देखुथिले। तांको तांको मृत झियो मो भितरे देखा जाउथिला।
मो 3 जन सौतुणी मानक सहित बोधे मो शशुरंकर एमिति व्यवहार रहिथिब आ मो 3 सौतुणी माने मो शशुरंकर एमिति व्यवहार को खराब अर्थ रे नै जाइथिबे जेमिति कि मो मनरे मध्य अनेक थर भूल धारणा आसीथिला हेले मो शशुरंकर उद्देश्य खराब नथिला तांको तांको बहु मानक भितरे तांको झियो नजर आसुथिला आ सेथि पई से निज बहु मानकर पाखे पाखे रहिबा को चेष्टा करथुले आ ताको बहुत भल पाउथुले केबे केबे तो निज पुओ राकेश को मध्य चोर बोली भाबिबा को लागुथुले सेथि पई से राकेश को निज बहु पाखरु तड़ी देउथुले एमिति करी से निज झियर सुरक्षा करुथुले जेतेबेले राकेश को सब कथा जाना पड़िला तो राकेश को मते बहुत अनुताप होइतिला राकेश मते कहिले कि मु से 3 जन झियंक सहित बहुत अन्याय करिछि काश जदि मते ए सब पूर्वरु जाना पड़ी थांदा तेबे आज से 3 जनक जीवन बर्बाद होई न थांदा मु आरंभरु ही मो बापांकर चिकित्सा करै थांदी हेले मु मानुछि कि ए सब केवल तम साहस पई संभव होई पारिछि जदि से दिन राति तमे साहस देखै न थांतो आ झरका बाटे डेंकी भीतर को जाई न थांतो तेबे ए सत केबे भी खोली कि आम सामना को आसी पारि न थांता एबे एक भल हॉस्पिटल रे मो ससुरंकर चिकित्सा चलीछि डाक्टर माने भरोसा देइछंती कि मो ससुर बहुत जल्दी सुस्थ होई जिवे तो आजिर कहानी एतिकी थिला तो श्रोता बंधु माने आशा करूची आपन को ए कहानी निश्चय भल लागिथिबो जदि भल लागिथिबो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देबे रहूची जय जगन्नाथ।